Yes, let us start. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. Amisha, Shifana, Sumaya, Aparna, Amisha, you are keeping silence. Good afternoon, sir. Okay, Anisha. Yes, prayer undo. Yes, signing on. Yes, thought of the day. ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. യെസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനിലായിരുന്നു. റോമൻ ലെറ്റർ 2 വരെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ. ആം ഐ റൈറ്റ്? കറക്റ്റല്ലേ? അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തത് ഓക്കെ, റോമൻ ലെറ്റർ 3 എഴുത്. 3, റോമൻ ലെറ്റർ 3. അതിന്റെ ചോദ്യം വരികയുള്ളൂ. ചേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് sentence into passive voice. Passive voice. Passive voice. Change the following sentence into passive voice. Yes. അതിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എഴുതുക. ഗോഡ്സെ, GODSE, ഗോഡ്സെ assassinated assassinated Gandhiji. ഗോഡ്സെ assassinated Gandhiji. അതിന്റെ അടിയിൽ 3 ആൻസർ എഴുതിക്കോ. എ, Gandhi was assassinated by Godse. രണ്ടാമത്തത് ബി, Gandhi is assassinated by Godse. Number 3, Gandhi has been assassinated by Godse. യെസ്. സുമയ്ക്കാണ് ചാൻസ്. ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ? Yes, sir. ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ? ഒരെണ്ണം സെലക്ട് ചെയ്തോ. എ, ബി, സി. Gandhiji was എ, ബി, സി പറയാം. assassinated. എ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ്. കറക്റ്റ്. ഗാന്ധിജി വാസ് അസാസിനേറ്റഡ് ബൈ ഗോഡ്സെ. യെസ്. അടുത്തത് they were സർ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളോ? എന്തോ സർ എത്രാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്? രണ്ടാമത്തെ. they were repairing, repairing the building
last night. They were repairing the building last night. And answer A. The building was the building was the building was being B-E-I-N-G being repaired R-E-P-A-I-R-E-D repaired last night. അടുത്തത് the building is being repaired B-E-I-N-G being repaired അതിന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് വായിച്ചേ രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ ഒന്ന് വായിച്ചേ ഷെഫീന Building is being prepared. being repaired last night. മൂന്നാമത്തത് the building was prepared last night. Yes. ഷിഫാന പറഞ്ഞോളൂ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ The building was being prepared last night. was being prepared. സൗണ്ട് ഇല്ലേ സൗണ്ട് ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നു The building was being prepared last night. the building was being prepared. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാമോ സൗണ്ട് ഓപ്പുണ്ടോ 48 ഉണ്ടല്ലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോ ഒരാൾക്ക് സൗണ്ട് പറഞ്ഞു യെസ് ഓക്കെ അമീഷ നോക്കി അത് വേറെ വല്ല ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും കേട്ടോ യെസ് അടുത്ത് പറയാം they painted P-A-I-N-T-E-D painted the building white W-H-A-T-E white ആൻസർ ചെയ്തോളൂ the building was painted P-A-I-N-T-E-D painted white W-H-A-T-E white by them B. The building is painted white P-A-I-N-T-E-D painted white by them. The building had painted white W-H-A-T-E white by them. Yes. Anisha Anwar. Yes, sir. In the answer വായിച്ചോളൂ Third one now, sir. The Third building one. had yes first. Okay സംശയമുണ്ടല്ലേ ആദിത്യ സതീഷ്
എ ആണോ സാർ? എ ആണ്, ആദ്യത്തെയാണ് അനീഷ, ആദ്യത്തെ. കാരണം വെച്ചാല് തന്നിരിക്കുന്ന വാചകം പാസ്റ്റ് ആണ്. പാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ വാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വെർബിന്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെയാണ് കറക്റ്റ് കേട്ടോ, ആദ്യത്തെ. ഓക്കെ സാർ. അടുത്തത് she feeds, feeds, feeds the cow, cow, cow every morning. She feeds the cow every morning. A, B, C. Answer A. The cow is fed every morning. Every morning. രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ, the cow was fed a feeding every morning. മൂന്നാമത്തെ ആൻസർ, the cow will feed every morning. Every morning. Yes. Adila. The cow is fed every morning. The cow is fed every morning. അല്ലേ? കറക്റ്റ് ആൻസർ. കൗ സംശയം ചോദിച്ചേക്കണം കേട്ടോ. അടുത്തത്, he has arrested, ARRESTED, arrested them, them. He has arrested them. A, B, C. Answer A. They had arrested him. അത് ഈ രണ്ടാമത്, they have been arrested, ARRESTED, arrested. They have been arrested. മൂന്നാമത്തെ ആൻസർ, they had been arrested. They had been arrested. Okay. തസ്നീമക്കാണ് ചാൻസ്. They had arrested him. They have ഇതുകൊണ്ടായിരുന്നല്ലോ. They have been arrested them. They have been arrested. അല്ലേ? ഓക്കെ. കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ്. They have been arrested. കറക്റ്റ് ആൻസർ. അടുത്തത്, I love India. I love India. A, B, C. Answer go. A, India is
India is loving. L-O-V-I-N-G, loving. And now the B. India has loved. L-O-V-E-D. 3. India is loved. Yes. Amisha Sultana. Yes. Sabana Sadiq. Yes, sir. India correct answer. India is loving. India is loving. Okay. Passive voice ആക്കാൻ വേണ്ടിയില്ല. Passive voice വെർബിന്റെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളേ വരുള്ളൂ. ഞാൻ ആ ക്ലാസ്സിലൊന്നും Yes. കേറിയിട്ടില്ല. കറക്കി കുത്തിയതാണ്. അറിഞ്ഞൂടെ എന്താന്നുള്ളത്. Okay. Sajana and yes. നമുക്ക് സുമയ. India has loved. India has loved. Then Shafia. India is loved. India is loved ആണ് കറക്റ്റ്. നോക്കിയേ, ഐ ലവ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ്. അപ്പൊ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ ഓബ്ജക്റ്റ് എഴുതി ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആം അല്ലെങ്കിൽ ആർ എഴുതി വെർബിന് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ആണ്. അപ്പോ അത് ഇന്ത്യ ഈസ് ലൗഡ് ആണ്. അടുത്തത് റോമൻ ലെറ്റർ 4. Fill in the blanks using correct article. Fill in the blanks using correct article. Fill in the blanks using correct article. Hello, now the question. Vadachal is dash place. വാഴച്ചാൽ അതിൽ പുള്ളി വാഴച്ചാൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ആ വാഴച്ചാൽ ഈസ് ഡാഷ് പ്ലേസ് for our picnic. Sir, ഒന്നും കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുമോ? വാഴച്ചാൽ ഈസ് dash place for our picnic. Okay. അടിയിൽ ABC. A. B. THE. B. And. C. A. Yes, പൂരിപ്പിച്ചോളൂ. Yes. Shifia. Yes, sir. ദായാണോ എ ആണോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്.
സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഇതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ. എടുത്തു പറയും ദ പ്ലേസ്. ഓക്കെ, കറക്റ്റ്. അടുത്തത് മൈ ഹസ്ബൻഡ് ഈസ് dash engineer. ABC എഴുതിയിട്ട് നേരത്തെ എഴുതി അതേ ആൻസർ എഴുതിക്കോ കേട്ടോ. നേരത്തെ എഴുതിയ അതേ ആൻസർ തന്നെ ദിയും ആനും എഴുതിക്കും. യെസ്, അനീഷ. An engineer. Engineer. So correct answer. അടുത്തത് what WHD what dash wonderful story കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വരയും ഒരു കുത്തും, എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക്. വാട്ട് ഡാഷ് വണ്ടർഫുൾ സ്റ്റോറി. യെസ്, ആദിത്യ. What a wonderful story. കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ്. വാട്ട് എ വണ്ടർഫുൾ സ്റ്റോറി. കറക്റ്റ്. അടുത്തത് ഡാഷ് sun rises 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 dash sun rises in the east. അതായത് ABC നേരത്തെ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച്. ആതിര, ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ ടേൺ. The sunrise in the east ആണ് സർ. പ്രകൃതിയിൽ ഒരെണ്ണമുള്ളെങ്കിൽ അവിടെ തീ വരും. യെസ്, ഓക്കെ. കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ്. അടുത്തത് this is dash boy who got first rank. This is dash boy who got first rank. ABC മൂന്ന് ആൻസർ ചെയ്തോളൂ. Tasneem, it is your turn. Tasneem baby. This is the boy who got first rank. The boy, അല്ലേ? Yes, okay. Correct. This is the boy who got first rank കിട്ടിയ കുട്ടിയെന്ന് പറയാം. എടുത്ത് പറയണം the boy. അടുത്തത് I read dash Bible. Dash Bible. Yes. എന്നിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ആൻസർ എഴുതിക്കോളൂ. I read dash Bible every day. ഓക്കെ, സബന ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് തിരികെ കുത്തു.
I read a Bible every day. ബുക്കിന്റെ പേരിന്റെ മുന്നിൽ എ വരും. ആ, അല്ല അല്ല ഞാൻ അല്ല. I read the Bible every day. ആ ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതി വെച്ചത് രണ്ടാമത് പറയാൻ ആരും ഉണ്ടാവൂല കേട്ടോ. യെസ്, അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അത്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. അടുത്തത് അനിൽ ഈസ്. ഇന്നെന്താണ് നമ്മുടെ ജനസംഖ്യ വളരെ കുറവ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന 9 പേരല്ലേ ഉള്ളൂ. പരീക്ഷ പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ്. തസ്ലീമ എല്ലാവരും ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസിന് പോയേക്കണത്. അതെ, വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ഗ്രൂപ്പിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. യെസ്, അനിൽ ഈസ് dash only boy in the class. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ABC എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ ചെയ്തിരിക്കും. യെസ്, ഞാനാണ് പറയേണ്ടത്. സൗമ്യ പറഞ്ഞോളൂ. സുമയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇതോ സുമയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. സുമയ. ഓക്കെ സാർ, പറഞ്ഞ മാറി പോയതാണ്. സുമയ താങ്കൾ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. എ ആണല്ലേ? ഷെഫിനൊക്കെ ബെന്ന ആൻ അല്ലേ? യെസ്. ഷെഫിനൊക്കെ കിട്ടി. The only boy. വരുള്ളൂ അവിടെ. നോക്കിയേ ഇത് എവിടെ ആ ബോയിനെ എടുത്തു പറയണ്. ഒരു കുട്ടിയുള്ള അവിടെ കേട്ടാ. അപ്പൊ പർട്ടിക്കുലറൈസ് ചെയ്യണ്. അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഇവിടെ സുമയ നോക്കിയത് ഓൺലി എന്നുള്ളതിന്റെ ഓ നോക്കി. അപ്പൊ ഓയ്യോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇട്ടാണ് ദ ഓൺലി ബോയ്. പർട്ടിക്കുലറൈസ് ചെയ്യും. അടുത്തത് dash elephant is the largest land animal. Yes, dash elephant is the largest land animal. ആദ്യം പൂരിപ്പിച്ച പോലെ വി എ ആൻഡ് ഒക്കെ വെച്ച് പൂരിപ്പിച്ചോളൂ കേട്ടോ. യെസ്, ഷിഫ അല്ല അനീഷ ദി വെച്ചു അല്ലേ? കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ദി. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എലിഫന്റ് ഏറ്റവും വലിയ ലാൻഡിലെ മൃഗമാണെന്നുള്ള കാര്യം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് അല്ലേ? ഒരു ജനറൽ ട്രൂത്താണ്. യെസ്, ഒരു കോമൺ കാറ്റഗറി. അടുത്തത് there is dash little milk in the fridge. There is dash little milk in the fridge. എന്നിട്ട്
എഴുതിക്കോളൂ. യെസ്. ആതിര പറഞ്ഞോളൂ. ആതിര ശ്രീജേഷ്. Sir, there is a milk in the fridge. അല്ലേ? ഉം. അതല്ലേ പറഞ്ഞത്? ബലത്തിൽ പറഞ്ഞോ. കറക്റ്റാണ്. എ ലിറ്റിൽ മിൽക്ക് ഇൻ ദ ഫ്രിഡ്ജ്. അടുത്തത് she is eating eating she is eating dash milk. Sorry, milk അല്ല, egg egg she is eating dash egg. ഓക്കെ, എ ബി സി ആയിട്ട് ആദ്യം ആൻസർ ചെയ്തിരിക്കും. BAI. Tasneem, it is your turn. She Yes. feeding an egg. An egg അല്ലേ? Ah. കറക്റ്റ് ആൻസർ. An egg. അടുത്തത് ഡാഷ് എർത്ത്. moves around dash earth moves around the sun. SUN. Yes. Sabra. The earth. The earth. അത് കലക്കി കുത്തിയതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിച്ച് പറഞ്ഞാണോ? മറ്റേ സാർ ഫസ്റ്റ് സാറ് ചോദിച്ചില്ല, ഞാൻ ചോദ്യം നമുക്ക് കേട്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുതലേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. അതിനെ എന്താക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാളതാണെന്ന് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടേ ഇല്ല. വെരി ഗുഡ്. യെസ്. ഓക്കെ, അപ്പോ നാലാമത്തെ റോമൻ ലെറ്റർ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ? ഇനി റോമൻ ലെറ്റർ 5 ഇട്ടിരിക്കുക. പിക്ക് ഔട്ട് the adjectives in the following sentences. Pick out the adjectives in the following sentences. Yes. എന്നിട്ട് അല്ല ആദ്യം ചോദ്യം ചോദിക്കോ. There is a little milk in the cup. ABC ആൻസർ ചെയ്തിരിക്കോ. A little. B milk. C cup. Yes. ആദിത്യ. Sir, option A എന്തോ പറഞ്ഞത്? എന്തോ? ഓപ്ഷൻ എ എന്തോ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല. ഓപ്ഷൻ എ പറഞ്ഞത് A little.
It's a correct answer. Very good, very good. A little. അടുത്തത് my father's apostrophe is എന്താ? My father's health is better, B-E-T-T-L, better now, N-O-W, better now. A, B, C, A, health, B, better, C, now. Yes, Sajana. And yes, Sajana and ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സുമേയിലൂടെ പോവാം. സുമേയ. Better. It's a correct answer. You get 2 points. അടുത്തത് Shakespeare is S capital S-H-A-K-E-S-P-E-A-R. Shakespeare is a great G-R-E-A-T. Great dramatist, D-R-A-M-A-T-I-S-T. Dramatist in English. A, B, C, and C. A, dramatist. B, Shakespeare. C, great. Yes, Shefina. Great. It's a correct answer. Very good. அடுத்தது Kashmir is a beautiful place. അടുത്തത് Kashmir is a beautiful place. A, Kashmir. B, place. C, beautiful. Yes, Anisha. Beautiful. Correct answer. Very good. അടുത്തത് there is enough food for two. TWO2. There is enough food for two.
എ ബി സി എഴുതിക്കോ. എ ഇനഫ്, ബി ഫുഡ്, സി there is. Yes. ആതിര എ ആണ് സാർ. ഇതിന്റെ അകത്ത് എഴുതിയേക്കണ adjective ഏതാന്ന് പറ. There is enough food for two. അല്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ സെന്റൻസ് അല്ലേ? ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ? ഒന്നും കൂടി പറയാം സാർ. യെസ്. തസ്നീമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ. A, enough. B, food. C, there is. യെസ് പറഞ്ഞോളൂ. ബി ഫുഡ്. ഫുഡ് ഉച്ചയായതുകൊണ്ടാണോ ഫുഡ് പിടിച്ചത്? യെസ്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. തസ്നീമ എന്താണ്? Enough. ഇനഫ് ആണ്. ധാരാളം ഭക്ഷണമുണ്ട്. ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്ന നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് ധാരാളം ഭക്ഷണം. ഇനഫാണ്. അടുത്തത് ഇറ്റ് ഈസ് an interesting, INTERESTING, interesting story. It is an interesting story. ABC. Here you go. A story. B it. C interesting. Sabana. Interesting. Correct answer. അടുത്തത് I will meet you, meet you later, later. I will meet you later. ABC ഇരിക്കും. A later, B I will see. Meet. Yes, Aditya. Later. It's the correct answer. അടുത്തത് this boy is a good GWD, good cricketer. CRICKETER, cricketer. Yes. എഴുതിക്കോളൂ. ABC. A good, B cricketer, C boy.
Sumaya. Good. Good. Is the correct answer. Adutha. She is a. He is a. Tall, T-A-double-L. She is a tall girl. Girl, girl. A, B, C. A. She. B. Tall. C. Girl. Girl. Shiftina. Tall. Tall. Very good, very good, very good. Adutha. We have shifted SHIFTED, shifted to a small house. We have shifted to a small house. And then the ABC, A. Small. B. Shifted. C. Have. Okay. Anisha. Sir, small. Yes. Correct. Yes, very good, very good, very good. Yes. അപ്പോൾ 5 എണ്ണമാണ് നമ്മളിന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? റോമൻ ലെറ്റർ 5 വരെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. റോമൻ ലെറ്റർ 5. യെസ്. ഈ പറയുന്നതില് ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട് യു ആസ്ക് മീ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഈസ് വന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നതെന്ന് സംശയമുള്ളവര് വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് ചോദിച്ചേക്കണം. സംശയമുള്ളവര്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്യാനായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റോമൻ ലെറ്റർ 3. റോമൻ ലെറ്റർ 3 അത് വായിച്ചേ തസ്നീമ. തസ്നീം, റോമൻ ലെറ്റർ 3 ഒന്ന് വായിച്ചേ. They painted the building white. അതിന്റെ മുകളിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കും. റോമൻ ലെറ്റർ 3. ഇപ്പൊ The building was being. തസ്നീമ ഇപ്പൊ വായിക്കുന്നത് ചോദ്യം അതല്ല. അത് പാസീവ് വോയിസ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല അത്. passive voice ആക്കാനാ. Change the following sentence into passive ആയിരുന്നു. സമരം change the following sentences into passive. ഇതായിരുന്നു ചോദ്യം. യെസ്. സാധാരണഗതിയിൽ നമുക്കൊരു 10-15 പേരൊക്കെ ഉണ്ടാവണമെന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ശുഷ്കമായി പോയി അല്ലേ? സാറിന് ഏതായാലും ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ പറയോ? ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല, 4th ക്വസ്റ്റ്യനും ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അന്നൊരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ. സുമയ ആ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചേ. 3rd ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കും. സുമി വായിക്കാം. പയ്യ സാവകാശം വായിച്ചാൽ മതി. 3rd ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കോളും. യെസ് സാർ.
He is an telling boy. റോമൻ ലെറ്റർ 3 ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Roman letter 3. റോമൻ ലെറ്റർ 3 പാസീവ് വോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയല്ലേ? Okay. ആ If I practice അതൊന്നും അല്ലല്ലേ. അതല്ല, ഇന്ന് നമുക്ക് തന്ന ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇന്ന് സാറ് തന്ന ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. തസ്ലീമ first question തസ്ലീമ ഞാനതിന് ശേഷം കയറിയത്. എന്തോ ഞാൻ കയറിയപ്പോഴേ ഫീഡ് ദ കൗ എവരി മോർണിംഗ് അവിടെ മുതലാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത്. യെസ് ഷെഫീന Yes, sir. First ഇന്ന് question തന്ന ഫസ്റ്റ് വായിക്കും. ക്വസ്റ്റ്യൻ. വായിക്കും. Change the following sentences in passive voice. Question. ചേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് സെന്റൻസസ് ഇൻടു പാസീവ് വോയിസ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Godse assassinated Gandhiji. ഓക്കെ ഞാനേ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പലതൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ പേരിലാണ്. ഓക്കെ, ഗോഡ്സെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു സബന. ഗോഡ്സെ അസാസിനേറ്റഡ് ഗാന്ധി. ഗോഡ്സെ അസാസിനേറ്റഡ് ഗാന്ധി. ഗോഡ്സെ ഗാന്ധിയെ വെടിവെച്ച് കൊന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഗോഡ്സെ അസാസിനേറ്റഡ് ഗാന്ധി. ASSASSINATE അസാസിനേറ്റഡ് ഗാന്ധി. അതിന്റെ ആൻസർ മാത്രം വായിക്ക് ഷെഫീന. Gandhiji was assassinated by Godse. ആൻസർ മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് അല്ല, ആൻസർ മാത്രം ആണ് പറയുന്നത്. ഗാന്ധിജി വാസ് അസാസിനേറ്റഡ് ബൈ ഗോഡ്സെ. ഗാന്ധിജി വാസ് അസാസിനേറ്റഡ് ബൈ ഗോഡ്സെ. ഇനി എത്രാമത്തെ ചോദ്യമാണ് സവനം വിട്ടുപോയത്? ഫോർത്ത്. ഇതിൽ തന്നെ ഫോർത്ത്. ഷെഫീന ഇതിൽ തന്നെ ഫോർത്ത് വായിച്ചേ. She feeds the cow every morning. She feeds the cow. FEEDS. She feeds the cow every morning. She feeds the cow every morning. Yes. ഇനി അതിന്റെ ആൻസർ മാത്രം വായിച്ചേ ഷെഫീന. The cow is fed every morning. ആൻസർ ആണ് the cow is fed every morning. The cow is fed 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 every morning. ഇതില് ഫീഡ്സ് എന്നുള്ളത് ഫെഡ് ആയില്ലേ? Past participle of fed. Okay. Yes. Every morning. Okay. അപ്പോ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ റോമൻ ലെറ്റർ 5 വരെയായി. ഇനിയുണ്ട്, നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, ബൈ. Thank you, sir. ഓക്കെ താങ്ക് യു സർ. ഓക്കെ. Thank you, sir.